નમસ્કાર મિત્રો, સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો ધાર્મિક વાર્તાઓ યુટ્યુબ ચેનલ। તો આપ સૌનું મારા ચેનલ પર હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં સાંભળવાના છીએ ભાદરવા માસના સુદ પક્ષની પંચમી તિથિનું વ્રત એટલે કે સામા પાંચમના વ્રતની કથા અથવા તો ઋષિ પંચમીના વ્રતની કથા અને મહિમા। જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપ આ ચેનલ પહેલી વખત જોઈ રહ્યા હોય तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजो जेथी आवनारा नवा विडियोनी माहिती आप सुधी पहोंची सके। मित्रों, भादरवा मासना सुद पक्षनी पंचमीए आवतुं व्रत जेने सामा पाचम के ऋषि पंचमी कहेवाय छे। आ दिवसे खास करीने बहनों आ व्रत अवश्य करे छे। आ व्रत कोई मनोकामना सिद्ध करवा माटे थतुं नथी, परंतु आपणे जाणी अजाणी थयेला दोषो के पापो के जे मासिक धर्म दरमियान बहनोथी थाय छे एना निवारण माटे आ व्रत कराय छे। आ दिवसे सामो खावानो खास महिमा छे। अनाज खवातुं नथी माटे ज आ तिथिने सामा पाचमनुं व्रत कहेवामां आवे छे अने आ दिवसे आकाशमां रहेला सप्तर्षिनुं ध्यान धराय छे अने सप्तर्षिना नामनुं जप थाय छे। ए ऋषिओना आशीर्वाद प्राप्त करीने पापोनुं निवारण बहनो करे छे, माटे आ तिथिने ऋषि पंचमी पण कहेवाय छे। आम तो खास करीने सामा पाचम के ऋषि पंचमीनुं व्रत खास करीने बहनों करे छे, पण भाईओ पण आ व्रत करी शके छे। पाप निवारवाना अर्थे आ व्रत थाय छे अने ज्यारे पण बहनों महावारीमां होय अने कंई अडाई जाय, कंई आपणाथी एवुं कार्य थई जाय, धार्मिक स्थान पर जवाई गयुं होय अथवा तो आपणाथी कोई भूल थई गई होय, जे न करवानुं होय ए थई गयुं होय, तो ए पापने निवारवा माटे आ सामा पाचमनुं व्रत उत्तममां उत्तम छे। आ सामा पाचमनी तिथि ऋषि पंचमीनी तिथि दरेक महिलाओ करी शके छे, बहनों करी शके छे, माताओ करी शके छे। व्रत करनारे आ दिवसे सप्तर्षि अने माता अरुंधतीनी स्थापना करवानी होय छे। चाहे ते सोपारीथी करीए के पछी चोखानी ढगलीओथी करीए। त्यारबाद सप्तऋषिनुं पूजन हळदर, चंदन, रोली, अबील, गुलाल, मेहंदी, अक्षत, वस्त्र, फूल आदिथी करवुं जोईए अने महिलाओ मासिक धर्म दरमियान महावारी दरमियान जे पण दोष उत्पन्न थया होय तेनी क्षमा याचना करवी जोईए। पूजा कर्या बाद आ ऋषि पंचमीनी व्रत कथा अवश्य सांभळवी जोईए। आ कथा सांभळवानो पण महिमा छे। आ दिवसे जमीनमां उगेला धानने आरोगवुं ना जोईए। व्रत करनारे सामो खावानो अने व्रतनो उपवास करवानो होय छे। आम तो आ व्रतनुं कोई उजवणुं होतुं नथी, परंतु छतां पण ज्यारे पण बहनों महावारीमां आवे, मासिक धर्ममां बेसे त्यारथी लईने ज्यारे वृद्धावस्था आवे, ज्यारे मासिक धर्म बंध थई जाय त्यारे आ व्रतनी पूर्ण आहुति करी शके छे। एटले के त्यारे आ व्रत ना करे तो पण चाले। आम आ व्रतनुं कोई पण उजवणुं होतुं नथी अने भाईओ पण आ ऋषि पंचमीनुं व्रत करी शके छे। जो आपणाथी पितृदेवतानी कोई तिथि याद न होय अथवा तो भूल रहती होय तो ऋषि पंचमीना दिवसे पितृतर्पण पण करी शकाय छे। सप्तर्षि ए आपणा पितृदेवता ज छे, माटे आ व्रत बधा करी शके छे। आ ऋषि पंचमीना दिवसे अघेडानुं दातण करवानुं होय छे। व्रत करनारे शरीरे माटी चोळवानी होय छे। माथामां आंबळानी भूकी नाखीने माथुं चोळीने नाहवुं जोईए। सूर्योदय पहला उठीने स्नान आदिथी परवरी जवुं जोईए। भोजन में फक्त सामो लेवानुं, अन्न न लेवुं। वडीलो तथा गुरुनी सेवा करवी। यथाशक्ति प्रमाणे ब्राह्मण भोजन करावुं। दक्षिणा आपवी। कोरा वस्त्रोनुं दान करवुं। सर्व ऋषिओनी पूजा करवी। अरुंधतीनुं स्मरण करवानुं होय छे। आ रीते आ व्रतना नियमो कहेवामां आव्या छे। मित्रों, आ सामा पाचमना दिवसे भगवान महादेवनी पूजा अर्चना पण करवी जोईए। भगवान महादेव ए सर्व पितृओना पण पितृ छे। भगवान महादेव उपर रहेला नागदेवता ए आपणा पितृनुं प्रतीक छे, माटे सामा पाचमना दिवसे शिव पूजन अवश्य करवुं जोईए। पापोमांथी मुक्ति माटे शिवजीने प्रार्थना अवश्य करवी जोईए अने त्यारबाद आ व्रतनी कथा सांभळवी जोईए। तो आवो मित्रों, आपणे सांभळीए सामा पाचम के ऋषि पंचमीनी व्रतनी कथा। बोलो सप्तर्षि देवतानी जय, बोलो पितृदेवतानी जय। तो हवे आपणे व्रत कथा सांभळीए। प्राचीन काल में चंद्र देश में एक त्रिलोकी नामे ब्राह्मण रहता हता। ते खूब ज पवित्र अने ज्ञानी हता। तेमनी पत्नीनुं नाम त्रिलोचना हतुं।
અને તેમને સંતાન એક પુત્ર અને એક પુત્રી હતા. પુત્રનું નામ સુદર્શન અને પુત્રીનું નામ સુશીલા હતું. પુત્ર સુદર્શન પણ પિતા જેવો જ વિદ્યા, વિસંગી અને જ્ઞાનવાન હતો. પતિ પત્ની ધર્મ અને ભાવપૂર્વક ગૃહસ્થ જીવન વિતાવી રહ્યા હતા. પુત્રીનો યૌવનકાળ આવતા ત્રિલોકીએ ધામે ધૂમેથી પુત્રીને પરણાવી કન્યાદાન કર્યું. બદકિસ્મતથી એ સુશીલાનો પતિ ટૂંક સમયમાં જ મૃત્યુ પામતા તે વિધવા બની. પુત્રી સુશીલા રોતી કકડતી પિયરિયામાં આવી. યુવાન પુત્રીને વૈધવ્યોનો ભોગ બનેલી જોઈને માતા પિતાનું અંતર કકડી ઉઠ્યું અને તેમની પુત્રીને કહે છે કે આ કાળ સામે કોઈનું ચાલતું હશે ભલા. એવું આશ્વાસન આપીને માતા પિતાએ તેમની પુત્રીને ધર્મ, ધ્યાન, વ્રત અને તપમાં એકાગ્ર થવા કહ્યું. પુત્રીના કાળ વૈધવ્યથી બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીનું મન આ સાત સંસારમાંથી જાણી કે ઉઠી જ ગયું. પુત્રીને લઈને તેઓ પોતાના પુત્ર સુદર્શનને ઘરની બધી જવાબદારી સોંપી દઈને પુત્રી સાથે ગંગા કિનારે જઈને એક આશ્રમ બાંધીને રહેવા લાગ્યા. વિધવા પુત્રી પોતાના માતા પિતાની સેવા ચાકરી કરે અને પ્રભુની ભક્તિમાં પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગી. ત્રિલોકી પાસે દૂર દૂરથી કેટલાય શિષ્યો વિદ્યા અભ્યાસ કરવા માટે આવવા લાગ્યા. ઉનાળાનો સમય હતો. પુત્રી સુશીલા કામકાજથી પરવરીને એક ઝાડ નીચે ઠંડકમાં આરામ કરવા બેઠી. થોડી વારમાં તો તે કસકસાટ ઊંઘવા લાગી. તે ભર ઊંઘમાં હતી તેવામાં અચાનક જ તેના શરીરમાં અસંખ્ય કીડા ચડી ગયા. અચાનક એક શિષ્યની દ્રષ્ટિ તેના ઉપર પડી. પોતાની ગુરુપુત્રીની આવી હાલત જોઈને તે શિષ્ય જલ્દી દોડતા દોડતા આશ્રમમાં આવીને પોતાના ગુરુમાતા ત્રિલોચનાને કહેવા લાગ્યા, માતાજી માતાજી, બહેનના શરીર ઉપર અસંખ્ય કીડાઓ તડફડી રહ્યા છે, જુઓ તો ખરા. શિષ્યની વાત સાંભળીને ત્રિલોકી અને ત્રિલોચના દોડતા દોડતા બહાર આવ્યા. ઝાડ નીચે જઈને જુએ છે તો પોતાની પુત્રીના શરીરે અસંખ્ય કીડાઓ ખદમદી રહ્યા હતા. ગુરુ અને શિષ્ય સુશીલાને આશ્રમમાં ઉપાડીને લઈ આવે છે. પછી ગુરુ ત્રિલોકીએ શાંત ચિત્તે સમાધિ લઈને પુત્રીના પૂર્વજન્મના કર્મ જોયા. ત્યારે પિતાએ કહ્યું, આપણી પુત્રી ગયા ભવમાં એક બ્રાહ્મણી હતી. તે રજસ્વલાનો ધર્મ પાળતી નહોતી. તે રજસ્વલા ધર્મમાં વાસણ કુસણ તથા ઘરવખડીને અડકતી હતી. તે ઘરનું બધું જ કામ કરતી હતી. તેના પાપે તેની આવી દશા થઈ છે. વળી બીજી દીકરીઓ જ્યારે સામા પાંચમનું વ્રત કરતી ત્યારે તેણે તેમની ઠેકડી પણ ઉડાડતી હતી. આ પાપે તેને અકાળી વૈધવ્ય ભોગવવું પડ્યું છે. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણીને કહે છે કે હે પ્રિય, જે પોતાનો ધર્મ ચૂકે અને બીજાની ધાર્મિક ભાવનાની ઉપેક્ષા કરે તેઓની આવી સ્થિતિ થાય છે. બ્રાહ્મણી સુલોચનાએ આનો કોઈ ઉપાય બતાવવા માટે પતિદેવને કહ્યું. ત્યારે બ્રાહ્મણદેવ પોતાની પત્નીને કહે છે કે આપણી પુત્રીએ સામા પાંચમનું વ્રત કરવું પડશે. ત્યારે સુશીલાએ વ્રત કરવાનો નિર્ણય કરી લીધો. પિતાની વાત સાંભળતા જ મનમાં જે નિર્ણય કર્યો હતો તે બાબતે તેમણે તેમના પિતાને કહ્યું કે પિતા, આ વ્રત કેવી રીતે કરવું? ત્યારે પિતા કહે છે, ભાદરવા માસની સુદ પાંચમના દિવસે સામા પાંચમનું વ્રત કરાય છે. આ દિવસે સવારે ઉઠીને નાહી ધોઈને ઘીનો દીવો કરવો જોઈએ. દીવા આગળ ફળફળાદીનું નૈવેદ્ય કરવું જોઈએ. વ્રત કરનારે સપ્તર્ષિનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આ 7 ઋષિઓમાં ભારદ્વાજ, ગૌતમ, કશ્યપ, જલગ્નિ, વૈશ્વામિત્ર, અત્રિ, વશિષ્ઠજી ઋષિઓનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ તેમની કથા સાંભળવી. તે દિવસે સામો, ફળફળાદી અને કંદમૂળ ખાઈ શકાય છે. આ દિવસે વ્રત કરનાર થોડો સામો ખાઈને ઉપવાસ કરે તો તે વધુ ઉત્તમ ગણાય છે. આ દિવસે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. જો આ વ્રત શુદ્ધ ભાવથી કરવામાં આવે તો તેનું ફળ ઉત્તમ મળે છે. આ વ્રત કરવાથી રજસ્વલા ધર્મમાં ભૂલથી થયેલા દોષો નાશ પામે છે. આ લોક તથા પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. સુશીલાએ મનોમન વ્રત કરવાનો નિર્ણય કર્યો કે તરત જ તેમના શરીરની પીડા ઓછી થવા લાગી. થોડા દિવસમાં તો તેની કાયા કંચન જેવી થઈ ગઈ. તેમણે ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે પિતાજીએ જે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે સામા પાંચમનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કર્યું. તેથી તેના દોષોનું નિવારણ થયું. બ્રાહ્મણદેવ પણ સમય જતાં પરલોક સિધાવી ગયા. આ બાજુ તેમનો દીકરો સુદર્શન ખેતીવાડી કરીને સંતોષથી જીવન જીવતો હતો. તેના પણ લગ્ન થઈ ગયા હતા.
ચંદ્રાવતી નામની સુંદર કન્યા સાથે તે સારી રીતે જીવન વ્યતીત કરતો હતો. ખેતી કરે અને બંને ગુજરાન ચલાવે. એક સવારે સુદર્શને તેમની પત્નીને કહ્યું કે આજે બાપુજીની સંવત્સરી છે, માટે રસોઈ બનાવો તો બ્રાહ્મણ જમાડીએ. ત્યારે ચંદ્રાવતી રસોઈ કરવા માંડી. ભાતના અને જાત જાતની વાનગીઓ બનાવી. દૂધપાક કર્યો. દૂધપાક બનાવીને એક ઠેકાણે મૂક્યો. તેમાં સાપનું ઝેર પડ્યું. દૂધપાકમાં પડેલા ઝેરને તેની કૂતરીએ જોયું. ત્યારે કૂતરીને વિચાર આવ્યો કે બ્રાહ્મણોને ઝેરવાળો દૂધપાક કેમ ખાવા દેવાય. આમ વિચાર કરતી તે કૂતરી ત્યાંથી ઉઠીને બધી જ રસોઈને અડકી ગઈ. આ જોઈને ચંદ્રાવતીને રીસ ચડી. તેણે કૂતરીને બાંધીને ખૂબ જ મારી. પછી બધી જ રસોઈ ફેંકી દીધી. ફરીથી એ રસોઈ રાંધવા માંડી. વખત જતાં બ્રાહ્મણો આવ્યા. પ્રેમથી તેમને જમાડ્યા અને વધ્યું ઘટ્યું જમીનમાં દાંટ્યું. રાત પડી એટલે કૂતરી પાસેના બળદને કહેવા લાગી, આપણો પુત્ર રોજ આપણને એઠું જૂઠું ખાવા આપે છે, પણ આજે તો એ પણ ના આપ્યું. વાત એમ હતી કે બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી બંને મૃત્યુ પામ્યા હતા, પણ પોતાના દીકરા પાસે જીવ ચોટેલો હતો એટલે ત્યાં જ આવીને ફરી જન્મ લઈને રહેતા હતા. બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી બળદ અને કૂતરીના રૂપમાં પોતાના દીકરાના આંગણામાં જ રહેતા હતા. ત્યારે બળદ કૂતરીને કહે છે કે આ બધો વાંક તારો જ છે કે તને માર પડ્યો. ત્યારે કૂતરી કહે છે કે આમાં મારી શું ભૂલ છે? દૂધપાકમાં સાપનું ઝેર પડ્યું હતું. ઝેરવાળો દૂધપાક સી રીતે બ્રાહ્મણને ખાવા દેવાય? એટલા માટે હું બધું અડકી ગઈ. ધર્મ કરતાં મને ઢાળ પડી. આ વહુએ મને તો બાંધીને ખૂબ જ મારી. એ મારથી મારું આખું શરીર દુખે છે. ત્યારે બળદ કહેવા લાગ્યો, હે સ્ત્રી, પૂર્વજન્મના પાપે આ જન્મમાં હું બળદ થયો છું. તારી સાથે હું પણ ઉપવાસી રહું છું. આપણા પુત્રએ મારી પાસે આજે સખત મજૂરી કરાવી છે. આપણા પુત્રએ મારા નિમિત્તે બ્રાહ્મણને જમાડ્યા. જ્યારે હું ઉપવાસી અને દુઃખી છું, ભૂખ્યો છું, ત્યારે સુદર્શન કૂતરી અને બળદની વાત સાંભળતો હતો. એ સૂતો હતો ત્યાંથી ઉઠ્યો અને બળદ અને કૂતરીને ખવડાવ્યું. પછી એ ઘર છોડીને જંગલમાં ગયો અને તપ કરતા ઋષિઓને મળ્યો. પોતાના માતા પિતાની વાત કહી. ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું, ભાઈ, કર્યા કર્મ તો ભોગવવા જ પડે. ગયા જન્મમાં તમારી માતા રજસ્વલા થઈ ત્યારે બે ધડક બધે અડકી. જાણીએ અજાણીએ તમારા માતા પિતા આ જન્મમાં બળદ અને કૂતરી થયા છે. આ સાંભળીને સુદર્શને કહ્યું, હે બ્રાહ્મણ દેવ, હે મહારાજ, શું કરવાથી તેમનો ઉદ્ધાર થાય તે મને કહો. મને એ બંનેને જોઈને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું, હે પુત્ર, ભાદરવાનો મહિનો હોય, સુદ પાંચમનો દહાડો હોય, એ દહાડે વ્રત કરવું. 5 વર્ષ કે 7 વર્ષ સુધી આ વ્રત કરવું. અઘેડાનું દાંતણ કરવું. ખેડેલું અનાજ ખાવું નહીં. બપોરે કૂવા તળાવે જઈને નહાવું અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી. આ વ્રત કરવાથી રજસ્વલાના દોષમાંથી મુક્તિ મળે છે. તું અને તારી સ્ત્રી બંને આ વ્રત કરજો, જેથી તમારા પાપનો પણ નાશ થશે અને તમારા માતા પિતાનો પણ ઉદ્ધાર થશે. સુદર્શન આ વાત સાંભળીને ઘરે પાછો આવ્યો. પોતાની સ્ત્રીને બધી વાત કરી. અને જ્યારે ભાદરવા માસની પંચમી તિથિ આવે છે ત્યારે સુદર્શન અને તેની પત્ની બંને સામા પાંચમ કે ઋષિ પંચમીનું વ્રત કરે છે. અને આ વ્રતના પ્રભાવથી તેમના પાપ પણ નષ્ટ થાય છે. અને તેમના માતા પિતા કે જે કૂતરી અને બળદનો અવતાર ભોગવી રહ્યા હતા તેમાંથી પણ તેઓ છૂટીને સ્વર્ગમાં જાય છે. હે સપ્તર્ષિ દેવતા, જે આપનું આ ઋષિ પંચમીનું અને સામા પાંચમનું વ્રત કરે, આ કથા વાંચે, આ કથા કહે કે સાંભળે તથા આપની પૂજા કરે, આપના નામનું સ્મરણ કરે, તેઓના સર્વે પાપો નષ્ટ થાય અને આપની કૃપાથી ભવભવના બંધનમાંથી છૂટી જવાય. અંતે ગૌલોકધામની પ્રાપ્તિ થાય. બોલો સપ્તર્ષિ ઋષિની જય. બોલો માં અરુંધતીની જય. તો મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું સામા પાંચમના વ્રતની કથા. મને આશા છે કે આપને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. દેવોના દેવ મહાદેવ સર્વના પિતૃ ભૂતનાથ ભગવાન છે. ભૂત એટલે કે જે પસાર થઈ ગયું છે તે, જેને આપણે ભૂતકાળ કહીએ છીએ. એ ભૂતકાળ એ જે ચાલ્યા ગયા છે એના દેવતા ભૂતનાથ ભગવાન. આજના દિવસે આપણે ભગવાન ભોળાનાથની સ્તુતિ આરાધના પણ કરીશું, જેથી ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય તો સર્વે પાપ નષ્ટ થાય. આપણા પિતૃ દેવતાની પણ કૃપા મળે, પિતૃ દેવતાને મુક્તિ મળે અને પુણ્યના ભાગી બનીએ.
આસામા પાંચમના દિવસે વ્રત કરીને આ કથા સાંભળીને એવા ભગવાન ભોળાનાથને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભોળાનાથ, અમારી ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો। મિત્રો, મને સાંભળવા બદલ આપ સૌનો આભાર। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।